ભાઈ મેં તમને અત્યાર સુધી એમાંથી કંઈ ગાવાનું એટલા માટે નથી કીધું, કારણ કે મારું એવું માનવું છે કે જો આપણે હનુમાન ચાલીસા શરૂ કરીએ ને તો આખી ગાવી પડે. જો આપ રેડી હોય તો મારી ખરેખર એવી ઈચ્છા છે, અને હું તમને અત્યારે ઓડિયન્સની સામે વચન આપું છું કે જો અત્યારે આપણે હનુમાન ચાલીસા ગાઈએ ને તો હનુમાન જયંતિ ઉપર અને દિવાળીના દિવસો પર હું હનુમાન ચાલીસા વારંવાર મૂકીશ. પણ જો આપ ગાઈ શકો એમ હોય તો, કારણ કે શરૂ કરો તો પૂરી કરવી પડે એવું મારું માનવું છે. પણ એક જ શરતે ગાશું કે આપે જે હમણે કીધું કે હું વારંવાર મૂકીશ, એ આપના દિલનો ભાવ છે, મારી સાઈડથી કોઈ કન્ડિશન નથી. ના મારે મૂકવી છે, એટલા માટે મારે જોઈએ છે. યસ ચોક્કસ. તો શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજગન નિજ મન મુકુર સુધાર, રઘુવર વિમલ જસ જોદાયક ફલ ચાર, બોધેન તनु જાન कै સુમિરો પવન कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार. तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐ राम दूत गतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, ए लाय सजीवन लखन जीवाए, श्री रघुवीर हर्ष मुर लागे, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्त्र बदन तुम रोजस गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित कहीसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते, ए तुम उपकार सुग्रीव है गिरना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रोमांत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जोधर पर भानो, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मधुरी का मिल मुख माही, जल्द नाथ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते, ए राम दुलारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हु को डरना, तुम रक्षक का हु को डरना, अपन तेज सवारों आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ए संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर से जगत गुजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इस बर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित नहीं धरनी, हनुमंत से सर्व सुख करनी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, तो जय 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 वीर हनुमान। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंद महासक होय, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया सहित मेरे हृदय बस स्वरूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान
की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर વાહ. મારી ઘણા સમયથી ઈચ્છા હતી ઘણા સમયથી ઈચ્છા હતી કે આ પ્લેટફોર્મ પરથી આપણે હનુમાન ચાલીસા એકવાર ગાઈએ જે હું વારંવાર મૂકી શકું. મારી એટલી બધી આ પ્રબળ ઈચ્છા હતી જે આજે પૂરી થઈ. બોલો, પોડકાસ્ટમાં આખી હનુમાન ચાલીસા ગઈ. આપણે એવું છે ને, એ શરૂ કરો પછી આપણે પૂરી ન કરી છે, પૂરું કર્યા વગર મૂકી ન શકીએ, એ કરવી જ પડે. એવું મારું માનવું છે. હુકમ જે હુકમ હોય ને એ જ થાય. મંગળવાર છે ને આજ, હા, એટલે દાદાનો હુકમ હતો. વાહ વાહ. એટલે આ જ પોડકાસ્ટની મજા છે ભાઈ, કે આપણે કોન્વર્ઝેશન કરતાં કરતાં એવી જગ્યાએ પહોંચી જઈએ કે આપણે શરૂ કાંઈ કોઈ ટોપિકથી કર્યું હોય ને કોઈ બીજા ટોપિકમાં જતા રહીએ અને છતાં વાત કરવાની એટલી જ મજા આવે કે હવે આના સિવાય બીજી કોઈ વાત નથી કરવી. એક છે ને ભાઈ, હું કહું કે જે હનુમાનજી મહારાજનો સેવક હોય, જે હનુમાનજી મહારાજને પૂજતો હોય, એની માટે આ ખાસ જાણવાની જરૂર છે કે હનુમાનજી મહારાજની હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ તમે કરો, 100 હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો ને ત્યારે 1 હનુમાન ચાલીસાનું ફળ મળે. પણ જો તમે કિષ્કિંધા કાંડની આ ચોપાઈ બોલીને પછી કરો ને તો એ આ એક માળા કરો એટલે 108 વાર આવડી આ ચોપાઈ બોલો, અને પછી ખાલી 1 હનુમાન ચાલીસા બોલો ને એટલે 108 હનુમાન ચાલીસાનું ફળ મળે. એ કઈ ચોપાઈ? કહે રીજપતિ સુનો હનુમાના, કાચ પ્રસાદ રહે બલવાના, પવન તનય બલ પવન સમાના, બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના, કવન સુકાજ કઠિન જગમાં હી જો નહીં હોય તાત તુમ પાય. એ બાપ હનુમાનજી મહારાજ, એવું તો કયું કામ છે જે તારાથી ન થાય? અને મનની જે કોઈ તમારી ઈચ્છા હોય, જે કોઈ તમે દ્વિધા હોય, તમે કોઈ તકલીફમાં હો, દાદાની સમક્ષ આ મૂકી દેવાની. અને આ મેં જે અત્યારે ચોપાઈ બોલ્યો, એ ચોપાઈનો પાઠ 108 વાર કરો. શરૂઆતમાં કદાચ એટલી વાર ન થાય, ચાલે, 11 વાર કરો, 21 વાર કરો, એમ વધતા જાઓ. અને 108 વાર આ ચોપાઈનો પાઠ કર્યા પછી 1 હનુમાન ચાલીસા બોલે ને એટલે 108 હનુમાન ચાલીસાનું ફળ મળે. ઘણી એવી ઓલી હોય, એ કુંજી હોય, ચાવી હોય, જે આપની કેબિનમાં જવાનો રસ્તો અહીંયાથી ખબર છે કે અહીં જવાય, આપ અંદર બેઠા છો, પણ લોક અંદરથી મારેલો હોય તો એ આપની પાસે સ્વિચ આપ દબાવો તો જ અંદર આવી શકાય. એમ કાં તો અહીંયાથી આપને પાસવર્ડ ખબર હોવી જોઈએ કે આ પાસવર્ડ છે તો અંદર જઈ શકાય. એમ દાદા સુધી પહોંચવાનો આ પાસવર્ડ છે, આ કી છે. તો દાદો ખૂબ આપે. અને કદાચ કોઈક રોગથી પીડાતું હોય તો આખી હનુમાન ચાલીસા કરવાની જરૂર નથી. ખાલી આગળ આ કહે રીજપતિ સુનો હનુમાન, કાચ પ્રસાદ રહે બલવાના, પવન તનય બલ પવન સમાના, બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના, કવન સુકાજ કઠિન જગમાં હી જો નહીં હોય તાત તુમ પાહી. આટલું બોલીને પછી હનુમાન ચાલીસામાંથી નાસે રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમત વીરા, સંકટ સે હનુમાન છુડાવે, મનકર્મ વચન ધ્યાન જો લાવે. આ બોલતા જાઓ એટલે દાડો અસાધ્યમાં અસાધ્ય રોગો એને મટાડી દે. પણ જો હૈયાના ભાવથી જો કરો હાંકલો તો ઢીંગલા ચિથરા તણું તુણે. પણ અંતરનો નાદ હોવો જોઈએ તમારો, તો આવે આવે અને આવે, દાદો આવે જ. અને આ હળાહળ કળયુગમાં કોઈ જાગતો દેવ હોય તો એ હનુમાનજી મહારાજ છે. હા, હું આમ પણ લોકોને આગ્રહ, મેં 1 વર્ષ પહેલાં એક વિડીયો મૂકેલો હનુમાનજીની જન્મ જયંતિના દિવસે, કે યાર આપણે જ્યારે હનુમાનજીની વાત કરીએ ને, હનુમાનજી પ્રભુ શ્રી રામની વાત કરે છે, જ્યારે પણ પ્રભુ શ્રી રામનો ઉલ્લેખ કરે છે ત્યારે પ્રભુ શ્રી રામ બોલે છે, પ્રભુ બોલે છે, પ્રભુ રામ બોલે છે. એ ક્યારેય રામ ભગવાનનો ખાલી રામ કહીને ઉલ્લેખ નથી કરતા. જ્યારે આપણે હનુમાનજીની વાત કરીએ ત્યારે હનુમાનજી દાદા કે એક એવા સંત થઈ ગયા કે જે ભગવાનની જેમ પૂજાય છે. ભગવાન જ છે આમ તો, કે ભાઈ શંકર ભગવાનનો અવતાર જ છે, પણ સંત તરીકે, સેવક તરીકે રહી આખી જિંદગીને, છતાં ભગવાનની જેમ પૂજાય છે. તો એવી એક જ પ્રતિભા છે આપણા ઇતિહાસમાં. જયભાઈ, ક્યારેય દાદાએ એવું ન કીધું કે આ કામ મેં કર્યું. આખી લંકા હળગાવીને આવ્યા અને પ્રભુ પાસે આવીને બેઠા. એટલે પ્રભુએ કીધું કે હનુમાન, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તમે લંકા સળગાવી? તો કે ના પ્રભુ, મેં નથી હળગાવી. અરે મારી પાસે રિપોર્ટ છે, તમે હળગાવી. આજ ના આઈબીના રિપોર્ટ હોય છે ને, કીધું પ્રભુએ કે આઈબીના રિપોર્ટ છે મારી પાસે, તમે લંકા હળગાવી. તો
તો કે ના પ્રભુ મેં લંકા નથી હળગાવી, 5 વાના ભેગા થયા એમાં લંકા હળગી. કે 5 કારણો ભેગા થયા ને એમાં હળગી. કયા 5 કારણો? તો કે એક એ લંકાના રણમાં અશોક વાટિકામાં જે મારી મા બેઠી છે જાનકી, એ જાનકીનો તાપ સહન કરી એમ નથી લંકા. એની ક્ષમતા જ નથી જાનકીનો તાપ સહન કરી શકે. એક જાનકીનો તાપ, બીજો મંદોદરીનો સંતાપ. દુનિયાની જેટલી સતીઓ છે ને 7 સતીઓ છે, એમાંની ભાઈ રાવણની પત્ની એક મંદોદરી સતી છે. એ મંદોદરીનો સંતાપ છે. એ કાયમ કહે છે રાવણને કે આ તું ખોટું કરે છે. એ બીજો મંદોદરીનો સંતાપ. ત્રીજું રાવણનું પાપ. પ્રભુ પાપ એટલું વધી ગયું છે. ચોથું મારો બાપ પવનદેવ. અને પાંચમો પ્રભુ આપનો પ્રતાપ. આ 5 કારણો ભેગા થયા એમાં લંકા હળગી. મારો તો ખાલી પૂંછડાનો ઉપયોગ થયો છે. સાહેબ ક્યારેય એવું ન કીધું કે આ કામ મેં કર્યું. લક્ષ્મણને બચાવ્યો. કૌત ઉદગન મધુ કૌર રત્નાગર ડારું કૌત જાવ પાતાલ શેષમાં સુખી સહારું કૌત જાવ આકાશ ઇન્દ્રાસન ડારું કહો સકલ બલ જોર શબ્દ તન કો મારું હનુમાન કહત સુન રામ પ્રભુ મેં બાંધ રંગેતી કરું કે આખી લંકા ઉખેડ રાવણ સમેત દક્ષિણ સંગ ઉત્તર ધરું. હુકમ આપ, તારા હુકમની જરૂર છે, તારા આશીર્વાદની જરૂર છે. એકવાર તું માથે હાથ મૂકી દે ને કહી દે તો લંકા આખીને મૂળિયા હોતી રાવણ હોતી ઠપકારી દઉં. દ્રોણાચલ ઉપર અને કહેતો હોય તો દ્રોણાચલને ઠપકારી દઉં લંકા ઉપર. પણ હુકમ આપ, તારા હુકમની જરૂર છે. અને છતાં એવું લાગે કે કદાચ સૂર્ય આથમી જાય, સૂર્ય ઉગી જાય અને ચંદ્ર આથમી જાય તો ચંદ્રમામાં મને ખબર છે ચંદ્રને લાવી તોડી નીચોવી, ચંદ્રમામાં અમૃત છે, એને નીચોવી હું લક્ષ્મણના મોઢામાં ટીપા પાડીને લક્ષ્મણને ઊભો કરું અમૃતના ટીપા પાડીને. પણ હુકમ આપ, તારા હુકમને. સાહેબ એને ક્યારેય એવું ન કીધું કે આ કામ મેં કર્યું. શું કીધું કે પ્રભુ તું હુકમ આપ, તું કર, તારી અમી દ્રષ્ટિ અમારી ઉપર રાખ, તારો હાથ મારી ઉપર નાખ તો હું કરી શકું. તો દાડો છે સાહેબ. કેવી મહાનતા, મતલબ કે કેવા મહાન વિચારો. અને આ સાહિત્ય સુધી આ વિચારો પહોંચે છે આપણા સુધી. ભાઈ આ સાહિત્ય આ બધા વિચારોને જીવંત રાખ્યા છે. જો અત્યારની પેઢી ખરેખર આ વાંચે અને સમજવા માટે વાંચે તો જીવન જીવવા માટે જે જરૂર પડે બધું છે આપણી આજુબાજુમાં જ છે. કદાચ વાંચી નહીં, મેં પહેલા કીધું એમ આપણી જવાબદારી છે આપણે એમની સુધી પહોંચાડવાની. જેણે વાંચન કર્યું છે, જેને ખબર છે, તો એને પહોંચાડવાની જવાબદારી બને છે. તો આપણે બધા ભાઈઓ બધા ભેગા મળીને એક હાકલ બનાવીને આપણે બધા એમને સુધી પહોંચાડશું.